اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صلوات ارشاد فرما دے محمد عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات اس وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مصروف اعضاء مسلسل رکھ رکھا ہے۔ اور یہ دعا کے عنوان سے میری دوسری تقریر ہے۔ تمہارا رب تم سے کہتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشو۔ عام طور سے اگر ہم کسی شخص کے پاس جائیں اور اس سے کسی چیز کا مطالبہ کریں تو خوشی خوشی اگر اس کی اختیار میں ہے تو عطا کر دیتا ہے۔ ہم پھر اس کے سامنے جائیں اور اس سے کوئی حاجت طلب کریں تو وہ پوری پھر بھی کر دیتا۔ لیکن اگر آپ 2 3 4 بار جائیں تو عطا کرنے والے کو اوپر بھی کہیں نہ کہیں فرق پڑے گا، اور اگر اس پہ فرق نہیں پڑ رہا ہے تو جو خود مطالبہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر ضرور فرق پڑ جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ اسی خفت کو مٹانے کے لیے خود کہہ رہا ہے تم مجھ سے دعا مانگو، تم میری بارگاہ میں آؤ، میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، جتنا تم میری بارگاہ میں آؤ گے اتنا زیادہ میں خوش ہوتا چلا جاؤں۔ اگر ایک عام انسان کے پاس ہم جائیں تو جیسے جیسے ہم جائیں گے تو ایسے ایسے انسان کی وقت کم ہوگی، ایسے ایسے انسان کا معیار کم ہوگا۔ لیکن قدرت کے یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کی بارگاہ میں جا کے دست نیاز کو بلند کریں گے ایسے ایسے آپ کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا، ایسے ایسے آپ کی منزلت بڑھتی چلی جائے گی، ایسے ایسے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ایسے ایسے آپ اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ایسے ایسے وہ آپ سے زیادہ راضی ہونے لگے گا۔ تو اگر ہم عام انسان کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا معیار گھٹتا ہے، لیکن اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہم جتنی مرتبہ دست دعا کو بلند کرتے ہیں پروردگار عالم اپنے بندے سے اتنا زیادہ راضی ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنی ہی زیادہ اس سے جو ہے وہ قربت اس کی ہو جاتی ہے۔ دعا بہترین ذریعہ ہے عبد اور معبود کے درمیان رشتے کا۔ عبد اور معبود کے درمیان جو رشتہ ہے، جو بندے اور خدا کے درمیان جو رابطہ ہے، اس رابطے کا بہترین ذریعہ ہے دعا۔ سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہم سب مل کے نماز کے بعد 5 مرتبہ ایک کلمہ دہراتے ہیں، وہ کیا ہے؟ میں سب مل کے پڑھنے ایک بار، میں یجیب مضطر اذا دعاہ اما یجیب مضطر اذا دعاہ۔ ہم نے ایک کلمہ دہرایا، یہ دعائی کلمہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک سوال رکھا قدرت نے، وہ کون ہے
अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, वो कौन है कि जो मुज़दर की दुआओं को कबूल करता है, व यक्शिफुस्सू, और उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। वो कौन है? बाकी दुआओं में हम कहेंगे अल्लाहुम्मा, ए परवरदिगार, या रब, ए मेरे रब, लेकिन यहां पे बिल्कुल तर्ज बदल दिया है कुदरत ने। वो कौन है कि जो दुआओं का कबूल करने वाला है और बलाओं का दूर करने वाला है? वो कौन है? यानी यहां पर एक सवाल पैदा किया कुदरत ने। दुआओं के जरिए से भी दीन किस तरीके से पहुंचा है। एक सवाल पैदा किया कि जब तुम दुआ मांग रहे हो तो वो किससे मांग रहे हो? वो कितना अजीम है जिससे तुम मांग रहे हो? वो कितना बुलंदो बाला है जिससे तुम मांग रहे हो? वो रहमान और रहीम और सत्तारुल अयूब और गफ्फार, उसके जितने भी सिफात है वो सब जहन में है, और वो जहन में रखते हुए हम कह रहे हैं हम किससे दुआ मांग रहे हैं? जो दुआओं का कबूल करने वाला है, मुस्तर है, मुस्तर की दुआओं। इस तरह होता है हर एक के दिल के अंदर। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो आजकल का मसला बना हुआ है वो ये है कि हर इंसान मुस्तरिब है, परेशान है, उसे ज़हनी सुकून नहीं है, दिली सुकून नहीं है। पूरी दुनिया सुकून की तलाश में है, लेकिन उसे सुकून नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड टूर करते हैं लोग, लेकिन जब वापस आते हैं फिर वही इस तरह की कैफियत है, ना जहन को सुकून है, ना दिल को सुकून है ना। पैसा खर्च कर रहा है इंसान, लेकिन दिली और जहनी सुकून नहीं है, मुस्तर है दिल। इसके अंदर क्या कैफियत पैदा की है इस लफ्ज के अंदर? एक अजीब कैफियत है खुद इस लफ्ज के अंदर। दिल मुस्तर है ना हमारा, परेशान है ना हमारा, तो फिर दुआओं को कबूल करने वाला कौन है? परेशानियों का दूर करने वाला कौन है? बस परवरदिगारे आलम के अजीजान गिरामी, अगर इस जुमले को समझ लिया जाए तो बस कैफियत में इजाफा हो जाएगा। मुस्तर को मैं आपको समझा देता हूं भी अपने भाइयों के लिए। पहले जमाने में उसे कहा जाता था कुतुब नुमा। कैंपस जो होता है ना, जिसमें वो किबला दिखाया जाता है, उसमें सिमत होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो उसमें एक वो होती है, पहले जो लोहे का होता था, आपने देखा हो, तो उसमें एक एरो होता था, उसे आप उसकी सिमत से हटा दीजिए तो ऐसे ऐसे हिलता रहता था। अभी भी अगर आप करें मोबाइल में भी तो ऐसे ऐसे वो एरो हिलता है। इसे कहते हैं मुस्तर, परेशान, हरकत है, उसे सुकून नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपने डायरेक्शन में आता है कितना पुरसुकून हो जाता है। बाज़ीज़ान गिरामी, इसी तरीके से हम हैं, जब तक हमें सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो हम मुस्तर रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम उसकी तरफ लो लगाएंगे दुआ के जरिए से, तो फिर हमें इत्मीनान क़ल्ब भी हासिल हो जाएगा, इत्मीनान ज़हन भी हासिल हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तो ये दुआ जो है वो बिल्कुल आपको एकदम सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में ले जाती है। अब्द और माबूद के दरमियान जो चीज रास्ता पैदा करती है उसे दुआ कहते हैं, और इसी दुआ के जरिए से ज़हनी सुकून भी हासिल होता है, दिली सुकून भी हासिल होता है। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, क्योंकि हम उधर से जब रास्ते में आ गए तो अब कैसा इस तरह, अब कैसी परेशानी, अब कैसी बेचैनी, अब कैसी बेकरारी, अब कैसी टेंशन। अब तो हम उसके राब्ते में आ गए, और जैसे ही उसके राब्ते में आए तो हर तरीके का इस्तिराब खत्म हो गया। और मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, और शायद इंशाअल्लाह आप इस जुमले को मुलाहिजा फरमाएंगे। बहुत से अफराद ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मौलाना फला आदमी अभी राह रास्त पे नहीं आ रहा है, आप दुआ करें। तो मैंने कहा कि उनकी रूह पे काम कीजिए, आप उन्हें ऐसी सोहबत से बचाइए जो गलत सोहबत है, अच्छी सोहबत दीजिए उन्हें, चाहे घंटे के लिए ही दीजिए, क्योंकि एक बार उन्हें अच्छी सोसाइटी उन्हें मिल गई, एक घंटे के लिए भी अच्छे लोगों में बैठने के लिए मिल गया, तो आप ये समझिए उनकी जिंदगी बदल जाएगी। कहने लगे कि मौलाना वो क्यों?
मैंने कहा कि ये लोग कहीं भी चले जाएं लेकिन आएंगे यहीं पर। कहने की वजह क्या है, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा मैं इसलिए यकीन के साथ कह रहा हूं, मादियत में कभी सुकून नहीं है। मादियत में जो दुनियावी चीजें हैं उसमें कभी सुकून नहीं है। भाई आपने एक कार खरीदी, 6 महीने चलाई, आपका शौक पूरा हो गया, आपका सुकून खत्म। आपने सोचा कि मैं बहुत बड़े विला खरीद के और मकान बना के और मैं रहूंगा, आप 1 साल 2 साल उसमें रहे, आपका शौक पूरा हो गया, सुकून खत्म। ये सब चीजें क्या है? मादी हैं। ऐसा नहीं है कि हासिल नहीं करनी चाहिए, ये नेमतें बनी है अली वालों के लिए हैं। आप दुनिया में से जितना चाहें इतना इस्तेफादा करें शुक्र के साथ, ये बनी है अली वालों के लिए सारी नेमतें, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें आप। लेकिन मादियत में सुकून नहीं है, सुकून नहीं है उसमें। सुकून किस चीज में? रूहानियत में। यही वजह है कि आपको पूरी दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे ही दर हुसैन पे आए फौरन पुरसुकून हो गए। इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी, रूह जितनी पुरसुकून इस बारगाह में आके होती है इतनी कहीं पर नहीं होती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और आपसे और अपने भाइयों से थोड़ी माजरत चाहते हुए एक मैं मिसाल, क्योंकि इनके सामने पेश की तो सब तक पहुंच जाए बेहतर। मैं इनके सामने एक मिसाल ये पेश की थी कि मसलन इस शहर के अंदर फिजा के अंदर पॉल्यूशन बहुत आ गया, मसलन फिजा खराब हो गई, तो आप ये बताइए कि इंसान बीमार होगा या नहीं होगा? होगा ना। चाहे आप कितना भी बचना चाहें, तो जो हवा के अंदर जो फैला हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके जिस्म के ऊपर असर करेगा या नहीं? आप कितना भी बचने की कोशिश करें लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर आपके ऊपर जाएगा। अच्छा, आप एक ऐसी जगह चले जाएं जहां पे हवा बिल्कुल साफ हो, आप वो हवा बिल्कुल साफ सुथरी हो, बिल्कुल वहां पे सुई की नोक के बराबर भी कोई फिजा जो है वो आलूदा ना हो, तो आप ये बताइए कि वो हवा और वो पानी आपको फायदा पहुंचाएगी या नहीं? जी, आप ना चाहते हुए भी बीमार हो रहे हैं और आप ना चाहते हुए भी सेहतमंद हो रहे हैं, क्योंकि जो सही हवा आ रही है, तो जब वो सही हवा आ रही है तो उससे आप इस्तेफादा कर रहे हैं गैर इरादी तौर से, जबकि आपका इरादा नहीं है। बज़ीज़ान गिरामी, मैं अक्सर यही जुमला कहता हूं, अगर आप यहां पे आके दुआ मांगे भी नहीं तो यहां की फिजा इतनी पाको पाकीज़ा है कि आपकी रूह पे इतनी ज्यादा असरअंदाज होगी कि आपकी रूह को खुद पाको पाकीज़ा करती चली जाएगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अक्सर ये जुमला कहता हूं, थोड़ा सा वक्त इंसान को इस बारगाह के लिए जरूर निकालना चाहिए। 24 घंटे में से थोड़ा सा वक्त निकालें और जब आप सिर्फ आके बैठ जाएं, सिर्फ बैठ जाएं आके। और मैंने ये मिसाल पेश की थी कि जब मैं हरम में जाता था तो अपने उस्ताद से मैंने कहा कि मैं हरम में जाता हूं तो आप मुझे कोई वजीफा तालीम दे मौला कायनात की जरिए पे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरिए पे। तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि सबसे बड़ा वजीफा तो यही है कि दुरूद पढ़ते हुए बस वो जो तावीज़ कब्र है ना उसे देखते रहो। तो वो जो जरी होती है, जरी के अंदर एक तावीज़ कब्र होता है ना, जिस पे चादर डली हुई होती है, बस तुम उसे देखते रहो, सिर्फ देखते रहो। जब तुम उसे सिर्फ देखोगे, उसकी जियारत करोगे, तो खुद ब खुद परवरदिगार आलम अपनी रहमतें तुम पर नाजिल करता रहेगा, तुम्हारी रूहानियत में इजाफा करता रहेगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वो बारगाहें हैं, अगर हम यहां पे सिर्फ आके बैठ भी जाए तो परवरदिगार आलम अपनी रहमत और बरकतों के दरवाजे आपके ऊपर खोल देता है, हुआ कर देता है। तो और अगर यहां पे आने के बाद फिर हम दस्ते दुआ को बुलंद कर दें तो फिर हमारी रूहानियत किस मंजिल पे पहुंचेगी? सारी दुनिया परेशान है, हैरान है, उसे कहीं सुकून नहीं मिल रहा है, लेकिन कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र वह है जो दिलों को मुतमईन कर देता है। अब मैं क्या करूं, रसूल अल्लाह ने भी एक हदीस इरशाद फरमाई, या अली तुम्हारा जिक्र इबादत है, व जिक्रुहु जिक्री व जिक्री जिक्रुल्लाह व जिक्रुल्लाह इबादा। या अली तुम्हारा जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह का जिक्र इबादत है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی، اس در پہ اگر آپ آتے ہیں یا علی کا ذکر ہوتا ہے، مولا علی علیہ السلام کا یا امام حسن کا یا امام حسین کا، ائمہ کا، انبیاء کا، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ذکر نہ ہو؟ اس لیے کہ ان کا ذکر اس کا ذکر ہے، اور یہ وہی در ہے کہ جو یہاں سے وہاں کے رابطے کو ملا دیتا ہے۔ اور ہمیں جو طریقہ عبادت اور طریقہ دعا دیا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، میں بہت فلسفے کی گہری باتیں ہیں، لیکن پھر میں وہ عرض کرتا ہوں کہ مولا کا خاص کرم ہے میرے اوپر کہ میں بھاری سی بھاری بات کو، جو وزنی بات ہے، جو علماء کے درمیان کی ہے، وہ میں اپنے مومنین کو بھی سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ فلسفہ کیا ہے؟ منطق کیا ہے؟ لاجک کہتے ہیں کہ جو آپ کو خطا فی الفکر سے محفوظ رکھے، یعنی آپ کو جو نتیجہ جب آپ کوئی چیز نکالتے ہیں فکری طور سے، اس سے غلطی سے آپ بچے رہیں۔ لاجک کا کام یہ ہوتا ہے۔ فلسفے کا کام کیا ہے؟ فلسفے کا کام یہ ہے کہ آپ مجہول سے معلوم کا علم حاصل کریں، یعنی جس چیز کا آپ کو نہیں پتا ہے اس چیز کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، یہ فلسفہ ہے۔ اور فلسفہ جو ہے وہ ماہیت سے بات نہیں کرتا، وہ حقیقت سے بات کرتا ہے۔ وہ ماہیت سے بات نہیں کرتا، وہ حقیقت سے بات کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ماہیت، ایک ہوتا ہے وجود۔ مثلا میں نے آپ سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دیجئے۔ مجھے پیاس نہیں لگ رہی ہے، پانی نہ لائیے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں ایک جی۔ مثلا میں کہوں کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دیجئے۔ نیچے سے آپ نے کہا کہ مولانا ہم نے آپ کو پانی دے دیا، تو پانی کا تصور میرے ذہن میں آیا نہیں ہے، تو میرے ذہن میں پانی کا تصور آ گیا، یہ ہے ماہیت۔ لیکن کیا میرا کلیجہ بھی، جبلت، وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ نہیں۔ کہا کہ مولانا وہ تو ٹھنڈا نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک حقیقت جو پانی کی ہے وہ نہیں آئے گی، اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملے گا، میری پیاس زائل نہیں ہوگی۔ تو ایک ہے پانی کی ماہیت، ایک ہے پانی کی حقیقت۔ توجہ رکھیے گا۔ اسی طریقے سے ایک انسان کا آپ نے تصور کیا، وہ ہے ماہیت اس کی، اور جو ہمارا وجود یہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ عزیزان گرامی، دعا کے ذریعے انسان ماہیت تک نہیں پہنچتا بلکہ حقیقت تک پہنچتا ہے۔ بڑا عظیم جملہ صرف کیا ہے۔ انسان دعا کے ذریعے سے ماہیت تک نہیں پہنچتا بلکہ حقیقت تک پہنچتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے وجود۔ وجود دو طریقے کے ہوتے ہیں، یا وجود واجب الوجود ہے یا وجود ممکن الوجود ہے۔ توجہ رکھیے گا، وجود حقیقت کا نام ہے، ماہیت کا نام نہیں ہے۔ تصور ہے، الگ چیز ہے، اور حقیقت الگ چیز ہے، وجود الگ چیز ہے۔ وجود دو ہیں، ایک واجب الوجود، ایک ممکن الوجود۔ جو کسی وجود سے وجود میں نہ آئے وہ واجب الوجود۔ جس وجود کو کوئی خلق نہ کرے وہ واجب الوجود، اور جس وجود کو واجب الوجود خلق کرے وہ ممکن الوجود۔ عزیزان گرامی، ممکن الوجود سے واجب الوجود کے رابطے کا نام دعا ہے۔ یعنی ممکن الوجود خلق خداوندی کا نام ہے، اور واجب الوجود اللہ کا نام ہے۔ جو بندے کو اللہ سے ملا دے اس شے کا نام دعا ہے۔ دعا بندے کو اپنے رب سے ملا دیتی ہے، اور پھر جب بندے کو اپنے رب سے دعا ملا دیتی ہے تو پھر پروردگار عالم بھی کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو نے اپنی آنکھوں کو میرے لیے مخصوص کیا، اپنے کانوں کو میرے لیے مخصوص کیا، اپنے ہاتھوں کو میرے لیے مخصوص کیا، اس لیے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں دعا کا طریقہ بتاتے ہوئے فرما رہے ہیں، انہیں یہ کلمے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو معصوم ہے۔ اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں کس طریقے سے حاضر ہوں؟ آخر ان ہاتھوں کے ذریعے جنہوں نے برے کیا، آیا ان آنکھوں کے ذریعے جنہوں نے برا دیکھا، آیا ان کانوں کے ذریعے جنہوں نے برائی سنی، آخر ان زبان کے ذریعے جنہوں نے غیبت کی، تو عزیزان گرامی میں تیری بارگاہ میں کس طریقے سے حاضر ہو جاؤں؟ یعنی جب اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں تو آنکھیں بھی پاک ہو، کان بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، ہاتھ بھی پاک ہو، نفس بھی پاک ہو، اور ان سب چیزوں کو جو چیز پاک کرتی ہے اس کا نام ہے دعا۔
उसका नाम है दुआ। ये दुनिया के आम बंदे हैं जो अपनी चीजों को पाक करते हैं, लेकिन अल्लाह ने जिन्हें वहां से पाक करके भेजा हो तो फिर उनकी आंखें आंखें नहीं होती बल्कि ऐनुल्लाह होती है, उनके कान कान नहीं होते उज़्नुल्लाह होते हैं, उनका चेहरा चेहरा नहीं होता वजहुल्लाह होता है, उनके हाथ हाथ नहीं होते यदुल्लाह होते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो तरीका है दुआ हम तक पहुंचाए, और ये जो दुआ है ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें तालीम दी है। उन्होंने तरीका बताया और उन्होंने वही तर्ज बताया जो कुरान का तर्ज है। एक सूरा है जिसके अंदर दुआ का तरीका बताया है, और वो कौन सा सूरा है? आप हर नमाज में पढ़ते हैं। वो सूरा अगर नमाज में ना पढ़ा जाए तो नमाज कामिल नहीं है। सूरा हम्द, आप उसे कभी कभी इन सूरों के आप तर्जुमे पर गौर किया करें अज़ीज़ान गिरामी। अल्लाह ने हर आयत का और हर सूरे का एक फायदा रखा है, हर एक का एक फायदा है। सूरह हम्द को आप देखें, सूरह हम्द की अगर आप तिलावत फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि तरीका का कितना बेहतरीन तरीका दुआ का बताया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का परवरदिगार है। तवज्जो फरमाइए, आलमीन का परवरदिगार है, जो रहमान भी है रहीम भी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब हम खिताब कर रहे हैं अल्लाह से बराह रास्त, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। और उसके बाद अल्लाह की तारीफ कर दी है, उसकी सना बजा लाए हैं, फिर ये भी आजिज़ी कर रहे हैं हम तेरी ही इबादत करते हैं। जब तेरी इबादत करते हैं तो तेरे अलावा किससे मदद चाहेंगे? फिर दुआई कलमा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए परवरदिगार तो हमें सिरात मुस्तकीम पे गामजन रख, बाकी रख। वहां पे तर्जुमा और है, यहां पे तर्जुमा और है। वहां पे तर्जुमा है परवरदिगार तो हमें सीधा रास्ता दिखा दे। तर्जुमा वो भी सही कर रहे हैं, तर्जुमा हम भी सही कर रहे हैं। ए परवरदिगार तो हमें सिरात मुस्तकीम पे बाकी रख। वो कह रहे हैं दिखा दे। इसका मतलब यह है भी सिरात मुस्तकीम तक पहुंचे नहीं है, लेकिन ये कौम जो बैठी है ये सिरात मुस्तकीम पे है, लेकिन दुआ करिए परवरदिगार इसी रास्ते पे बाकी रखना जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का रास्ता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ का तरीका बताओ, पहले उसकी मदह सना करो, उसकी मदह सना करो। आप देखिए आम लोगों का भी यही तरीका होता है, अगर आपसे कोई अगर दोस्त भी कुछ मांगना चाहता है, पहले वो कहता है आप कैसे हैं, अरे आपके क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह, और उसके बाद फिर वो अपनी बात आपके सामने पेश करता है। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट आपसे कोई मुतालबा कर ले तो आप भी थोड़ा सा चौंक जाते हैं। बस जान गिरामी, कुरान ने भी अहले बैत ने भी हमें वही तर्ज दिया है कि जब हम अल्लाह की बारगाह में जाएं पहले उसकी हम्द करें, उसकी सना करें, उसकी तारीफ करें। तू तो आलमीन का परवरदिगार है, परवरदिगार आलम, और उसके बाद फिर मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तुझसे ही मदद चाहता हूं। मैं तो तेरा खताकार बंदा हूं, मैं तो तेरा खाती बंदा हूं। इसीलिए तो रसूल अल्लाह ने फरमाया अल फक्र फखरी, ए परवरदिगार मुझे सबसे बड़ा फख्र यह है कि मैं तेरा फकीर हूं। अल्लाह काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूल अल्लाह का कौल है। अल फक्र फखरी, मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं तेरा फकीर हूं। इस्लाम फकीरी की दावत नहीं देता है, ये नहीं कहता कि आप किसी के सामने हाथ फैला लीजिए, आप किसी से मांगे नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी कीजिए हलाल तरीके से। ज़िज़ान गिरामी, इसीलिए मौला कहते हैं कि इम्तिहान की मंजिल होना अलग चीज है, लेकिन आप जितनी नेमतों में इजाफा चाहो इतना अपनी नेमतों में इजाफा करो दुआ मांग कर। लेकिन रसूल अल्लाह भी यही बताना चाहते हैं, फकीरी अख्तियार करो, आम फकीरी नहीं, गदागिरी नहीं, किसी से मांगना नहीं। अरे बादशाहों के बादशाह के सामने फकीर बनो, उसके फकीर बन जाओ और उसकी फकीरी पे फख्र महसूस करो। इसलिए कि दुनिया जब उसकी फकीर बन जाती है तो कायनात की अमीर बन जाती है, फिर वो कायनात का अमीर तरीन शख्स बन जाता है जो उसका फकीर बन जाता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया फक्रो फखरी, मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं तेरा फकीर हूं। कितना प्यारा जुमला है, कितनी इनकिसारी है, जो कितना रसूलों का सरदार
नबियों का सरदार, और वो बारगाह अज़ली में मुतवज्जह होकर कह रहा है परवरदिगार मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं तेरा फकीर हूं। यानी जब उसकी बारगाह में जाएं तो इस तरीके से जाएं जैसा एक फकीर एक बादशाह की बारगाह में जाता है। परवरदिगार तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू तो कायनात को रिज़्क़ तकसीम करने वाला है। इस कायनात में न जाने कितने खजाने हैं और पूरी कायनात में न जाने कितनी मखलूक है, पूरी मखलूक को तू पाला है और सबका रब तू है। तो मैं भी एक तेरा नाचीज बंदा हूं, मैं भी एक छोटा सा बंदा हूं, मैं तेरी बारगाह में आया हूं। पहले इस्तग़फ़ार करे परवरदिगार, मैं तुझसे तलब मग़फ़िरत चाहता हूं। यही वजह है कि जब एक शख्स मौला की बारगाह में आया और उसने कहा कि मौला मैं तंग दस्त हूं, और वो अलग अलग अफराद आए, तो मौला ने एक ही सबको जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार करो। और अगर कोई बहुत ज्यादा परेशानी में है और सख्ती में है तो उसे चाहिए, रिवायतों में है कि दिन में कम से कम 1000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहे, तो परवरदिगार आलम उसकी सख्तियों को और परेशानियों को उससे दूर कर देगा, उससे दूर कर देगा उसे। और दूसरा जो आज का एक अहम तरीन मैं आपको तोहफा देके जा रहा हूं जो अपने बुजुर्गों से मुझे मिला है। अगर आप, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा मसला आ जाए, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि रिस्क में तंगी है, बिजनेस में रुकावटें बन रही हैं, हमारी बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हो पा रही है और उस तरीके से हमारा मसला नहीं बन पा रहा है जैसे हम दिमागी तौर से चाह रहे हैं, तो इंसान को चाहिए कि पूरी फैमिली में बैठ के इस अमल को कर सकती है। 2.5 लाख मरतबा दुरूद की तस्बीह पढ़े, यानी 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा, यानी 2.5 लाख मरतबा दुरूद पढ़े। आपके 2.5 लाख मरतबा दुरूद मुकम्मल नहीं होंगे, परवरदिगार आलम दुरूद की बरकत से आपकी जो हाजत है उसे पूरा कर देगा। न जाने मैंने कितने अफराद को खुद ये चीज वजीफा तालीम दिया और आज माशाल्लाह वो बहुत बुलंदी पे हैं हर एतबार से। इसीलिए कि मैंने बीच मजलिस में भी एक दिन जिक्र किया था, अफजल तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बड़ी दुआ दुरूद है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सबसे बड़ी दुआ खुद दुरूद है, और इंसान इस्तग़फ़ार करे और दुआ करे तो फिर क्या कहने, उसकी रूहानियत में भी, उसकी सेहत में भी, उसकी दौलत में भी, उसकी इज्जत में भी, उसकी शोहरत में भी इजाफा होता चला जाता है। देखिए इंसान कभी कभी परेशान होता है, वो बीमार हो जाता है और कभी कभी तंगी आ जाती है आदमी के रिस्क में, तो ये 2 सूरतों से खाली नहीं है। या तो इम्तिहान की मंजिल में है इंसान, या फिर अजाब की मंजिल से गुजर रहा है। अल्लाह अकबर। जो भी आदमी परेशान है, जो भी मसला है बीमारी का या जो भी मामलात हैं, वो 2 वजह से हैं, या बीमारी की वजह से, या इम्तिहान की वजह से, या अजाब की वजह से, या इम्तिहान की वजह से या अजाब की वजह से। तो किसी ने सवाल किया कि हम कैसे पहचाने कि जो इंसान आजमाइश में मुब्तला है ये इम्तिहान की वजह से है या अजाब की वजह से है। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर जितनी भी परेशानियां हैं इसमें मुब्तला होने के बाद इंसान की इज्जत महफूज रहे तो इम्तिहान है, इज्जत महफूज न रहे तो फिर अजाब है। तवज्जो रखिएगा, इज्जत महफूज रहे तो इम्तिहान है, इज्जत महफूज न रहे तो अजाब है। यही वजह है कि जब अली की बेटी दरबारे यजीद में पहुंची तो यही तो फरमाया, यजीद तू ये सोच रहा है कि हमने अहले बैत रसूल को जलील कर दिया? तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत तो खुदा के हाथ में है, जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। अली की बेटी के खुतबे से लेकर सुबह कयामत तक नजीर मिल गई और पूरी दुनिया देख ले कि यजीद पर लानतें पड़ रही है और हुसैन पर सलाम भेजा जा रहा है। हुसैन इम्तिहान की मंजिलों से गुजरकर उस मंजिल तक पहुंचा कि कुदरत ने कहा ए नफ्से मुतमइन्ना अपने रब की तरफ पलटा। अब से पहले नबी न किसी नबी ने ऐसा इम्तिहान दिया, न किसी रसूल ने ऐसा इम्तिहान दिया, न किसी वली ने ऐसा इम्तिहान दिया, न किसी हुज्जत ने ऐसा इम्तिहान दिया जैसा हुसैन तूने करबला के मैदान में इम्तिहान दिया। ऐसा इम्तिहान तो किसी भी ने भी नहीं दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मौला सलामत रखे सबकी इज्जतों को और आपकी इज्जतों में मेरे मौला इजाफा फरमाए। तो कभी आप घबराइए नहीं कि हम कभी परेशानी में मुब्तला हो गए और इस चीज में मुब्तला हो गए तो अल्लाह हमसे नाराज है। नहीं, 2 वजह है उसकी, इम्तिहान की मंजिल है या अजाब की मंजिल है।
اسی لیے دعا کرنا چاہیے پروردگار عالم اگر ہم امتحان کی منزلوں سے گزر رہے تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیرے امتحان میں پورے اتر سکیں. ہم تیرے ایسے بندے نہیں ہیں جیسے اولیاء تھے، انبیاء تھے، مرسلین تھے. ہم تو تیرے بہت ناچیز بندے. ہم تو اتنا کرتے ہیں کہ تجھے ایک مانتے ہیں، ورنہ ہم تو بہت گناہگار بندے ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم امتحان دے سکے تیری بارگاہ میں. اے پروردگار اس امتحان کو تو ہم پر سے اٹھا لے. ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے پروردگار عالم ہم امتحان دے سکے تیری بارگاہ میں. وہ تو خاصان خدا تھے جنہوں نے امتحان دیا ہے. پروردگار یہ امتحان ہمارے اوپر سے اٹھا. اہل بیت علیہم السلام کا کرم ہے عزیزان گرامی، جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے طریقے عطا کیے اور امت کو بتایا کہ دیکھو اپنے رب سے کیسے رابطہ کیا جاتا ہے. کربلا کے میدان میں دعائیں کی گئی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے بھی آخری وقت میں ایک مخصوص دعا کی، بڑی مختصر سی دعا. اور ہمارے جتنے ائمہ گزرے ان سب نے دعائیں کی ہیں. بس میں پورے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں. یہ پورا مضمون ہے لیکن ایک جملے میں آپ کو پورا تحفہ دے کے جا رہا ہوں. جو ہم تک دین پہنچا ہے یہ دعاؤں کے ذریعے سے بھی پہنچا ہے. دعاؤں کے ذریعے سے بھی یہ دین پہنچا ہے. حضرت آدم سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر ولی اور ہر امام کی دعا موجود ہے، پر ہر ایک نے اپنے رب سے دعا کی. اس لیے کہ یہ دعا ہے جو بتاتی ہے کہ آپ کا رشتہ اپنے رب سے کیسا ہے. مثلا میں یہاں پر ہوں اور میں کسی کو میسج کر رہا ہوں، میں کسی کو فون کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے رابطے میں ہوں. لیکن میں آپ کو میسج نہ کروں، آپ کو کوئی اطلاع نہ دوں، تو پھر میرا اور آپ کا رابطہ منقطع ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کے رابطے میں ہی نہیں ہیں. تو جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں دن میں ایک مرتبہ خیر و عافیت، سلام کا میسج، اس کا میسج دیتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے رابطے ہیں. بس عزیزان گرامی، اسی طریقے سے عبد اور معبود کے درمیان جو یہ رشتہ ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے دعا. کہ انسان دعا کے ذریعے سے براہ راست ہو جاتا ہے اپنے رب سے. اب وہ رب ہے اور وہ ہے، اب درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، وسیلہ ہے، اور وہ محمد و آل محمد کا وسیلہ ہے. تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کی طرف متوجہ ہوں. اور الحمدللہ یہ سینٹر تو اتنا اچھا ہے، مولا سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے آپ کو، اور مومنین کی تعداد میں بحق محمد و آل محمد یہاں پر بے پناہ اضافہ ہو. اور پروردگار عالم اس خدمت اعضا کو قبول کر رہا ہے بے شک، اور مزید قبول فرمائے، اور آپ کی تمام توفیقات میں میرے مولا اضافہ فرمائے. کہ یہاں پہ دعاؤں کا سلسلہ بھی ہے. منگل میں بروز منگل جو ہے وہ دعائے توسل ہے، شب جمعہ یہاں پر دعائے کمیل ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ہمارا رابطہ جو اپنے رب سے ہے اس کی نشاندہی ہے. اور یہ ہمیں ملا کس کے صدقے میں؟ ان کے صدقے میں ملا ہے. اگر یہ نہ ہوتے ہمارے ہاتھ میں تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے جیسے آج کے رات میں یہاں پورے شہر کے اندر سب لوگ اپنی تفریح میں مصروف ہیں. لیکن اس کا احسان خاص ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس فرش پہ، اس شب کے اندر بھی یہاں پہ موجود رکھا ہے. وہ رب ہم سے راضی ہے. اور میں نے ایک جملہ پہلے بھی کہا تھا، پھر یہ دوبارہ جملہ کر رہا ہوں. اس کے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں سجدے کی اور عزا کی توفیق عطا کی ہے. اگر وہ ہم سے سجدے اور اپنی عزا کی توفیق چھین لیتا تو ہم کیا کرتے ہیں عزیزان گرامی؟ اگر ہم اسی بات پہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو یہ کم ہے. پروردگار عالم آپ کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرمائے، اور جو آپ کے دل میں جو حاجتیں ہیں پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد اس کو پورا کرے. جو بے مکان ہے انہیں مکان ملے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد ملے، جو بیمار ہے پروردگار انہیں صحت عطا فرمائے، اور ہماری اس مختصر سی عزا کو اور خدمت کو قبول فرمائے، اور ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے. عزیزان گرامی، اور پھر میں دعا یہ کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم اگر کوئی امتحان کی منزلوں سے گزر رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے امتحان کے واسطے اور وسیلے سے اس کے امتحان کو اس کے اوپر سے اٹھا لے. اس لیے کہ عزیزان گرامی، جیسا امتحان حسین نے کربلا کے میدان میں دیا ایسا کسی نے نہیں دیا. لیکن حسین ابن علی کا امتحان کربلا کے میدان میں روز عاشور سن 61 ہجری تمام ہو چکا تھا، اور زینب کے امتحان کا آغاز ہو چکا تھا. اللہ اکبر. ہاں عزیزان گرامی،
یہ علی کی شریف بیٹی ہے۔ یہ کون بیٹی ہے جس کا امتحان شروع ہوا ہے؟ جب حضرت علی کے زمانے میں شہزادی زینب کوفے میں آئیں تو قافلے کو کوفے کے باہر روک دیا گیا اور کہا گیا کہ رات کی تاریکی میں اس قافلے کو کوفہ میں داخل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا اے مولا کائنات، آپ کو اپنی بیٹی کی پردے کا اتنا خیال ہے، لیکن آئیے آقا حسین کی شہادت کے بعد یہی زینب سلام اللہ علیہا ہے جو کوفے میں آ رہی ہے۔ ارے کوفے کے بازار میں ہجوم ہے اور اس ہجوم میں علی کی شریف بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نو کے نیزہ پہ حسین تلاوت کر رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں امام حسین نے نو کے نیزہ پہ اس وجہ سے بھی تلاوت کی کہ پورے کا پورا مجمع امام حسین کے سر کی طرف متوجہ رہے۔ ارے کسی کی نگاہ حسین کی بہن شہزادی زینب کی طرف نہ اٹھے۔ اللہ اکبر۔ ارے وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک مرتبہ علی کی بیٹی گویا ہوئی اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ مولا کائنات کا ایک چاہنے والا کوفہ کے بازار میں موجود تھا۔ حضرت نے شہزادی زینب کے خطبے کو سنا۔ ایک مرتبہ وہ تڑپ گیا، ایک مرتبہ شہزادی کے قریب آیا۔ ارے وہ نابینا تھا، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ علی مرتضیٰ خطبہ دے رہے ہیں۔ ارے پاس میں جو شخص کھڑا تھا اس نے کہا یہ علی مرتضیٰ نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے جو خطبہ دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ ہائے علی کی بیٹی، کہا کہ بے مخنہ وہ چادر ہے۔ ایک مرتبہ گھر گیا، گھر سے کچھ چادریں لے کر آیا، ارے شہزادی کے حوالے کی، لیکن ملعون نیزے لے کر آگے بڑھے۔ ارے دوبارہ بازار میں چادروں کو چھین لیا گیا۔ ارے مولا کا یہ غلام آگے بڑھا، تاریخ بتاتی ہے کہ اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اللہ اللہ۔ ارے علی کی بیٹیاں ایک مرتبہ دربار کوفہ میں پہنچی۔ ارے وہاں پہ مختار پہلے سے موجود تھا۔ حاکم کہتا ہے کیا آقا حسین سے اپنے ملنا چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں ملنا چاہتا ہوں، لیکن کہا یہ نجس دربار؟ ارے کہا میرا آقا حسین؟ ایک مرتبہ سر اقدس کی طرف اشارہ کیا، تب مختار نے آقا کے سر کو دیکھا، جلال آیا، ہتھکڑیوں کو توڑا۔ تب مختار پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، پیچھے سے آواز آئی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار، تو اے چچا مختار، ارے پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ ارے بہنیں اور پھوپھیاں بے مخنہ ہو چادر۔ ولعنت اللہ سیعلم الذین ماتم حسین۔